Yes, good morning all. Just say hi in the chat box. Let welcome to know who have joined the session. Say hi. Yes, not the last time we type 1A केला होता. Hello Misa. And we did I think perpendicular components. I have given 3 important points if you remember. I have given 3 important points. Hello Madan. I have given 3 important points if you remember. Hello Aryan. Yes, 3 important points. Point number 1, angle of force must be with respect to x-axis. X component is cos component, y component is sin component. आठवतंय का सगळ्यांना? Angle of force must be with respect to x-axis. X component is cos component, y component is sin component. 3 most important points. Okay? Yes, now let us go to type number 1B. 1A चे numerical पण आपण केले होते. So we did numericals also. And now we move to type number 1B, non-perpendicular components. We'll move to type number 1B, non-perpendicular components. कसं करायचंय फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. Do not write, just concentrate now. फक्त लक्ष द्यायचंय, लिहिण्याची घाई नको. Okay? पहा कसं करायचंय. So I will consider non-perpendicular components. What do you mean by perpendicular? Perpendicular components चा अर्थ दोघांमधला अँगल 90. X component, Y component. दोघांमधला अँगल 90 म्हणजे perpendicular components. What do you mean by non-perpendicular components? Angle between these two components is either less than 90 or greater than 90, but not 90. Remember this one. Either less than 90 or greater than 90, but not 90. It is non-perpendicular component. मग कसं वर्कआउट करायचं? पहा मी कसं दाखवतोय. फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी. So I will draw the first force and I will call this as F1. हे पहिला force काढलं मी F1. I will draw second force and that is F2. Means second force काढलं F2. Now I have the resultant. माझ्याकडे त्याचा resultant पण आहे and resultant आहे R. ओके, resultant आहे R. मग मला काय करायचंय तर याच्यावरून तुम्हाला रिझोल्युशन तयार करायचंय. F1 आणि F2 मध्ये R कसं रिझॉल्व्ह करायचं बघा. F1 आणि F2 मध्ये R कसं रिझॉल्व्ह करायचं बघा. I will prepare or I complete this parallelogram and you know this one. ओके, मी कंप्लीट केला and as we know हे अँगल्स गिवन आहेत. हा अँगल आहे अल्फा, हा अँगल आहे बीटा. ओके, and if you remember if this is alpha, this is beta, this will be beta, correct? हा बीटा आहे, हा बीटा आहे, correct? And one more angle we have and that's this one. कारण हा अँगल किती असेल तर टोटल 180 मधून हा अल्फा आणि बीटा मायनस करा म्हणजे 180 मायनस अल्फा प्लस बीटा. 180 minus alpha plus beta, correct? Everybody understood this one? सगळ्यांनी figure कळली का रे? Yes, everybody understood this figure. Yes, now one more thing you will find here. हे F1 आहे, हे जर F2 असेल तर याला सुद्धा मी F2 म्हणू शकतो. Why? The reason is this is parallelogram, same directions, sides are equal. So I can say this is F2, then this is also what? F2. And तुमच्या लक्षात असेल तर आपण हा रूल वापरू शकतो. 12th मध्ये झालाय. बाय साइन रूल. आठवतोय का साइन रूल सगळ्यांना 12th मधला? 12th मधला साइन रूल काय सांगतो? Force upon opposite side angle. So F1 upon sin beta. Force upon opposite side angle. आणि हा कसा होता रूल ऍक्च्युअली? Side upon opposite side angle. Side upon opposite side angle. So F1 upon sin beta. F2 upon sin alpha. F2 upon sin alpha and R upon sin of 180 minus alpha plus beta. 180 minus alpha plus beta. R upon force upon opposite side angle, force upon opposite side angle, force upon opposite side angle. Correct? This is what it is. So F1 upon sin beta is equal to F2 upon sin alpha is equal to R upon sin of. Do you remember allied angles? मला सांगा रे, sin of 180 minus alpha plus beta काय? Using allied angles. Sin of 180 minus alpha plus beta काय? Using allied angles. Tell me, using allied angles, what this is? Sin of 180 minus alpha plus beta. Sin alpha plus beta, correct? Sin of alpha plus beta. आठवते ना सगळ्यांना हे? Sin of 180 minus beta. Second quadrant काय असणार? All sin tan cos sin positive. If angle along x-axis, keep the ratio, retain the ratio. Sin of alpha plus beta. हा तुम्हाला काय मिळालं? Resolution of non-perpendicular components. सगळ्यांना हे कळलं का? Yes, everybody understood this. सगळ्यांना हे कळलंय का?
Yes, करून टाका. Newton is acting at a point. Resolve this force along 35 degrees on one side and 50 degrees on its another side. मग अशा फिगर कशी करायची? तर फिगर डायरेक्ट तुम्ही हे फोर्स रिझल्टंट दिला असतो ना, तो हॉरिझॉन्टल घ्यायचा. ड्रॉ करायला इझी जातं आपल्याला सगळं. कसं पहा आता, हा रिझल्टंट काय दिलाय? 800 न्यूटन. आय विल ड्रॉ दिस हॉरिझॉन्टल. Okay, हा resultant is 800 Newton. I have drawn this horizontal. Okay, now I want to resolve this on one side at an angle of 35 degree. Correct ना? 35 degree on one side. आम्ही इथे एक component घेतला त्याचा, तर आम्ही F1 म्हणतो आणि त्याचा अँगल येणार आहे 35 degree. त्याचा अँगल येणार 35 degree. Why? 35 degree on one side. Correct? Next is and 50 degrees on its another side. And 50 degrees on this side, correct or not? So I will call this as F2, this force as F2, and this angle is 50 degrees. 50 degrees on other side. Remember this one. 35 degrees on one side, 50 degrees on other side. मग आता काय करायचं? तर हा parallelogram complete करा. If you complete this parallelogram, check what we are going to get. I am going to complete this parallelogram like this. एका साइडला 35 degree, दुसऱ्या साइडला 50 degrees. I will just complete this parallelogram. आता angles बघा सगळ्यांनी. Check these angles. If this angle is 50 degrees, this will also be 50 degrees. Correct? If this is 35, this is 50, what is this? सांगा पटकन. If this is 35, this is 50, what is this? This is 85 ना? 180 minus 85. So it's going to be 95 degrees. Correct or not? 95 degrees. आता चेक करा नीट. मला सांगा हे जर F2 असेल तर हे सुद्धा किती असलं पाहिजे? This must be F2. Correct or not? Why? Parallel lines. So if this is F2, this must be F2. And now apply sine rule inside this triangle. ज्याच्यात अँगल सगळे मिळाले. So by sine rule. बघा मी लिहितोय बरोबर आहे का? By sine rule. काय sine rule? 800 upon sine 95. 800 upon sine 95. पुढे F1 upon sine 50. F1 upon sine 50, F2 upon sine 50, F2 upon sine 35. F2 upon sine 35. Now use calculator to get the answers. म्हणजे काय? याला इकडे शिफ्ट करा. 800 sine 50 upon sine 95 F1, 800 sine 35 upon sine 95 F2. So you will get F1 and F2 right here. Direct calculations. सगळ्यांना हे सम समजलंय का? Everybody understood this sum? सगळ्यांना हे सम समजलंय का? Yes, 632 and 460 आलं का सगळ्यांचं? 632 आणि 460. Everybody got this answer? Yes, we'll move to next sum now. मी अजून एक सम दाखवतो, फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी. Those who still have doubt, check this sum. Resolve the force of 12 kilonewton in two directions. At 30 degrees and 40 degrees on either side of it. Same process. 12 kilonewton force है, मैं ऐसे draw कर दो. This is 12 kilonewton. बराबर? One force is on this side. Let me consider this as F1. Other force is on this side. Let me consider this as F2. And what are the angles given? 30 degrees and 40 degrees. 30 degrees on this side and 40 degrees on this side. Do I need to explain further? मी पुढचं दाखवायला हवंय का या फिगर मध्ये? Yes, tell me quickly. Should I explain next? याच्या पुढची प्रोसेस सांगायला हवी का? Prepare parallelogram, go for angles and go for application of sine rule. करून टाका लगेच. Yes, करून टाका लगेच मग. Just yeah, what are the final answers? I think 8.21 and 6.38. Just check. 8.21 and 6.38. 8.21 and 6.38 असे आन्सर्स आहेत का बघा? और मी सांगायला हवंय? बघा ज्यांना डाऊट आहे. If this is 40 degrees, this will be 40 degrees. Then this will be 110. Correct? Na? 40 plus 3 70. And I will have to show this force F2 here.
and now apply sine rule. By sine rule 12 upon sine 110 f1 upon sine 40 f2 upon sine 30. Yeah, tell me quick answers. बरोबर आहेत का सांगा मला आन्सर सगळ्यांनी. माझा आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? येस. F1 F2 आले का? 8.21 आणि 6.38. 8.21 आणि 6.38. चेक करा आन्सर्स. लक्ष द्या सगळ्यांनी. Yeah, question number 3. Check this carefully. A force of 2000 Newton acts at an angle of 60 degrees with x-axis. Find its components along 105 degrees and 330 degrees with x-axis. Okay? So तुम्हाला काय त्याने केलंय तर हा एक फोर्स दिलाय ज्याला या दोन अँगल रिझॉल्व्ह करायचंय. पण आता एक्स आणि वाय सिस्टीम लागणार आपल्याला का? कारण त्याने मेन्शन केलंय. सो आय विल ड्रॉ फर्स्ट एक्स अँड वाय सिस्टीम. बघा, I will draw first x and y system. This is x and this is y. First of all, we'll go for resultant. Then we resultant करून घेऊया. 2000 Newton is the resultant, making an angle of 60 degrees. This is resultant 2000 Newton, making an angle of 60 degrees. हा 60 degrees angle याचा x axis. Then its first component along 105. बरोबर, 105 चा कंपोनेंट म्हणजे कुठे येणार? 90 च्या पुढे येणार ना, म्हणजे इथे घ्यायला लागेल. सो ड्रॉ दिस कंपोनेंट F1 at an angle of 105. सो हा अँगल किती आहे? 105 and 330. 330 म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट इथे येणार बघा तो 330 डिग्रीज. करेक्ट? आणि तो असा असेल. करेक्ट? and this is F2 other component. So question is find values of these components. त्याने फोर्स दिलाय 60 डिग्रीजला. पहिला कंपोनेंट 105 आहे हा इकडून आणि 330 असा आहे बघा. करेक्ट? मग मी काय करतो आधी अँगल फाइंड करतो. कुठले? पहा, जर हा 60 आहे, हा 105 आहे, तर हा असणार 45. बरोबर ना? हा 330 आहे, तर हा असणार 30. करेक्ट? म्हणजे मला आता अँगल्स मिळालेले आहेत. आय विल गो फॉर डायरेक्ट रिझोल्युशन. पहा मी फिगर कशी ड्रॉ करतो. मी हे 2000 न्यूटनचा फोर्स काढून ठेवतो. दिस इज 2000 न्यूटन फोर्स. बरोबर? येस. नाउ व्हॉट इज अँगल बिटवीन 2000 न्यूटन अँड F1? तर 2000 न्यूटन आणि F1 मधला अँगल हा आहे. तो किती आहे? 45. सो F1 is here. This is F1 making an angle of 45 degree. अँगल किती आहे? 45. 2000 आणि F1 मधला अँगल किती आहे? 45 degrees. करेक्ट? पुढे बघा आता काय? 2000 आणि F2 मधला अँगल हा आहे. हा किती आहे? 60 plus 30 90. So I will have to show second force here like this. Correct? This is angle 90 and which is F2. F2's angle हा किती 2000 ची 90 आहे. So I'll just show it here and that's 90. Correct? आता मला हा पॅरलोग्राम पूर्ण करायचा आहे. कसा पूर्ण करणार आहे मी? I'll show it like this. Okay, like this. I will draw parallel lines and I'll match it here. Okay? आता बघा अँगल्स कसे येणार आहेत. हा जर अँगल 45 असेल तर हा सुद्धा किती असणार? 45. हा 45, हा 90 म्हणजे हा सुद्धा किती? 45. मला सांगा हे जर F1 असेल तर हे सुद्धा किती? F1. आणि आता फक्त काय अप्लाय करायचं? साइन रूल. हाऊ टू अप्लाय साइन रूल? 2000 अपॉन साइन 45, F1 अपॉन साइन 90, F2 अपॉन साइन 45. सगळ्यांना हे समजलंय का? सगळ्यांना हे समजलंय का? येस. क्वेश्चन नंबर 4 याला मार्क करून ठेवा. फार महत्वाचा क्वेश्चन आहे. करेक्ट आहे. 2000 बरोबर आहे. क्वेश्चन 4 ला मार्क करून ठेवा. फार महत्वाचा क्वेश्चन आहे. फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. हा पहा काय दिलंय क्वेश्चन मध्ये. The resultant of two forces in a plane is 800 Newton. So resultant is given to be 800 Newton at 60 degrees with x-axis. One force is 160 Newton at 30 degrees with x-axis. Determine the missing force and its inclination. तुम्हाला missing force विचारलाय. आता component is missing आहे. कसं करायचंय बघा. I will consider first x and y axis. Since it is mentioned, this is x and this is y. Okay? Yes. आता काय म्हटले बघा. Resultant दिलाय किती? 800 Newton. So this is 800 Newton resultant.
making an angle of resultant angle is 60 degrees. So this angle is 60 degrees. One of the component is given. One force is 160 Newton. So a component given which is 160 Newton, making an angle of 30 degrees. That's an angle किती 30 degrees. An angle of 30 degrees. Correct? Determine missing force and its inclination. मग आता मला सांगा जर फोर्स असा आहे एक कंपोनंट उजवीकडे आहे दुसरा कंपोनंट कुठे हवा डावीकडे हवा लेफ्ट मस्ट बी हियर इकडे सुद्धा असं डझंट मॅटर आपल्याला अँगल माहितीच नाही त्याला मी एफ नाव देतो अननोन आणि त्याचा जो अँगल आहे त्याला थीटा म्हणतो जो अननोन अँगल आहे तो थीटा म्हणतो आता बघा हा 60 आहे हा 30 आहे म्हणजे हा किती असणार 30 कळतंय सगळ्यांना म्हणजे हा किती असणार आहे 30 आता काय करायचंय आता ही फिगर मी जरा रीड्रॉ करतो ही फिगर मी जरा रीड्रॉ करतो कारण मला कळलंय की रिझल्टंट दिलाय त्यांनी which is 800 at an angle of 60 160 दिलाय that is angle of 30 एक मिसिंग फोर्स म्हटलंय ती डाव्या साईडला असणार कारण एक कंपोनंट उजवीकडे दुसरं डावीकडे आणि त्याचा अँगल थीटा मी आता हे आपल्या रेग्युलर फॉर्मॅटमध्ये फिगर काढतो म्हणजे कशी तर हे 800 हॉरिझॉन्टल ड्रॉ करतो आपल्याला सोपं जातं कॅल्क्युलेट करायला म्हणून आधी काही नाही मग एक कंपोनंट कुठे असणार आहे F2 वर असणार त्याच्या हा F2 असणार आहे आणि F1 त्याच्या खाली असणार आहे म्हणजे काय असणार आहे तो 160 न्यूटन असणार आहे बरोबर आणि मी आता ही फिगर पूर्ण करण्यापूर्वी 160 आणि 800 160 आणि 800 मधला अँगल किती आहे 30 आणि F आणि 800 मधला अँगल किती आहे थीटा आणि आता ही फिगर पूर्ण करूया इफ यू कंप्लीट दिस फिगर चेक व्हॉट आय एम गोइंग टू गेट ओके ही फिगर कंप्लीट केली आता नीट बघा जर हा अँगल 30 असेल तर हा अँगल सुद्धा 30 हवा हा थीटा हा 30 म्हणजे 180 मायनस 30 150 मायनस थीटा आणि आता नीट चेक करा जर हे 160 असेल तर हे सुद्धा 160 आहे जर हे 160 असेल तर हे सुद्धा काय 160 आहे सो वी गॉट इट लाईक दिस आता आपण याच्यामध्ये काय अप्लाय करू साइन रूल सो लेट अस अप्लाय साइन रूल बघा काय आपल्याला साइन रूल अप्लाय केल्यावरती सो बाय साइन रूल नीट पहा by sin rule shift camera slightly to the right yes पहा sin rule apply करायचं 800 upon sin 800 upon sin of 150 minus theta correct 160 upon sin theta 160 upon sin theta and then F2 upon sin 30 F2 upon sin 30 F2 upon sin 30 so we got it like this आता नीट बघा हे दोन जर रेशो मी कंपेअर केले हे जर दोन रेशो कंपेअर केले तर हे इथं जाईल आणि हे इकडे जाईल बरोबर म्हणजे येणार 800 sin theta is equal to 160 sin of 150 minus theta बरोबर आता तुमच्या आणखी एक गोष्ट लक्षात आली असेल 800 upon 160 is 5 sin theta बरोबर ना मी काय केलं याला इकडे शिफ्ट केलं आता इकडे मला sin of 150 असेल तर sin of a minus b which will be sin a cos b minus cos a sin b correct you will get like this आता काय म्हणतात बघा 5 sin theta is equal to sin 150 म्हणजे किती येणार sin 30 sin 30 is half 0.5 सेकंड ऑर्डर पॉझिटिव्ह cos 150 म्हणजे cos 30 root 3 by 2 0.866 but minus म्हणजे प्लस 0.866 sin theta बरोबर ना मग हे 5 minus 0.866 म्हणजे 4 पॉइंट इथे येणार आहे 134 sin theta चेक करा is equal to 0.5 cos theta हा cos इकडे आहे ना sin upon cos is tan theta is equal to 0.5 upon 4.134 find theta by taking tan inverse मिळालेला थीटा इथं टाका की तुम्हाला F2 मिळेल लेट अस चेक व्हॉट थीटा वी आर गोइंग टू गेट ओके चेक करूया आपण थीटा काय मिळतोय येस लेट मी यूज कॅल्क्युलेटर टू गेट थीटा 0.5 upon 4.134 shift tan inverse answer 6.89 and that's the answer 6.89 and that's the correct answer हे तुम्ही इथे टाका F2 मिळेल येस सगळ्यांना हे कळलंय का एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस वन
मिसिंग फोर्स आणि इन्क्लिनेशन. हा प्रॉब्लेम मिसिंग फोर्स आणि इन्क्लिनेशनचा होता. करून टाका लगेच. येस, करून टाका लगेच. आणि मला सांगा फोर्सची व्हॅल्यू किती आली? F2 ची व्हॅल्यू किती आली मगाच्या प्रॉब्लेमची? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ F2? F मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये F मिसिंग होता ना, त्याची व्हॅल्यू किती आली? मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये F मिसिंग होता 6672. बघा आले का सगळ्यांची? 666 इज द प्रोबॅबल करेक्ट आन्सर. मला वाटतं 666 हे आन्सर आहे. चेक करा एकदा. 666 हे आन्सर असावं. एकदा चेक करा. ट्रिपल सिक्स. येस, मी याची फक्त फिगर काढून दाखवतो. रिझल्टंट ऑफ टू फोर्सेस 8 किलोन्यूटन. रिझल्टंट 8 किलोन्यूटन आहे and its direction is inclined at 60 degrees to one of the poles, correct, whose magnitude is 4. म्हणजे हे 4 किलोन्यूटन आहे आणि याच्याशी त्याची डायरेक्शन किती आहे? 60 डिग्रीज आहे. 60 डिग्रीज आहे. मग मिसिंग फोर्स हे त्याचा अँगल आपण अल्फा म्हणूया, मिसिंग अँगल, आणि त्या फोर्सला आपण एफ म्हणू. आणि आता तयार करा पॅरलोग्राम आणि आन्सर काढा. येस, गो फॉर इट. करून टाका लगेच. 30 येत आहे आन्सर. अल्फा इज 30. जस्ट चेक वन्स अगेन. Yeah, alpha 30 and force 6.93 probably, and force is 6.93. 29.9 and 30 बरोबर आहे. आणि फोर्स 6.93 आहे का बघा? फोर्स 6.93 आहे का बघा? So again, sir, let us move to the next problem then. Yes, question number 9. Sorry, 6. पहा क्वेश्चन नंबर 6 काय? आम्ही काय सांगतोय नीट ऐका आधी. काही कारण आपल्याला क्वेश्चन मधला डेटा लिहून घ्यायचा आहे. ओके, डेटा लिहून घ्यायचा आहे. A force of 1000 Newton is to be resolved into two components AA and BB. मी परत सांगतो, a force of 1000 Newton is to be resolved in the components AA and BB. If the component along line BB is 350 Newton, so component along BB दिलाय तरी. Component along BB दिलाय 350 Newton. 350 Newton. Find angle alpha and component along AA. So तुम्हाला अल्फा अँगल विचारलाय आणि कंपोनंट अलॉंग AA विचारलाय आणि अल्फा अँगल हा इथे दाखवलाय बघा. दिस इज ऍक्च्युअली गिव्हन एज अल्फा. ओके, हा अल्फा आहे. तुम्हाला अल्फा आणि हे विचारलंय आणि हे दिलं. कसं करायचंय बघा. आय विल रिड्रॉ दिस फिगर. मी फिगर रिड्रॉ करतो. मी हा AA कंपोनंट इथे ड्रॉ करतो आणि BB कंपोनंट इथे ड्रॉ करतो. आणि हा बीबी कंपोनंट दिलाय तरी 350 न्यूटन. डायरेक्ट येतो मी 350 न्यूटन का? कारण बीबी कंपोनंट दिलाय. आणि रिझल्टंट आपल्याकडे ऑलरेडी आहे फिगर मध्ये 1000 न्यूटन. 1000 न्यूटन रिझल्टंट आहे, बरोबर. आता अँगल्स बघूया. मला सांगा, हा 45 आहे, हा 45 आहे, हा अल्फा आहे, तर हा किती असणार? तर 135 मायनस अल्फा. आता 180 मायनस 45, 135 मायनस अल्फा. म्हणजे हा जो अँगल आहे तो इथे असणार आहे. अँड विच इज 135 मायनस अल्फा, बरोबर. हा अँगल अल्फा इथे असणार आहे, विच इज अल्फा. आता याला फक्त आपल्याला तयार करायचंय बॉक्सेस मध्ये. दॅट मीन्स लॉ ऑफ पॅरलोग्राम अप्लाय होईल असं बघायचं. लॉ ऑफ पॅरलोग्राम तयार करायचा आणि साइन रूल अप्लाय करायचा, बरोबर. मग कसं करणार? तर हा अल्फा असेल तर हा इथला अल्फा येणार, बरोबर का? करेक्ट. मग हा 135 मायनस अल्फा, हा अल्फा म्हणजे हा 45, बरोबर ना. आणि हा FAA असेल तर हा सुद्धा काय असणार? FAA. आता अप्लाय करा. 1000 अपॉन साइन 45, 350 अपॉन साइन अल्फा, FAA अपॉन साइन. हे आन्सर जमेल का सगळ्यांना? सगळ्यांना क्वेश्चन नंबर 6 जमेल का? येस. जमत नसेल तर मला सांगा. डाऊट असेल तर मला विचारा. It's 14 degrees and 1216. 14.33 and 1216 is the correct answer. 14.33 and 1216 is the correct answer. आलंय का सगळ्यांचं? Everybody got this answer?
सगळ्यांना हे आन्सर मिळालंय का? Yes, we'll move towards next problem, one more problem. Question number 7. बघा क्वेश्चन 7 कसा करायचा आहे, फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी. क्वेश्चन 7 इज, नीट ऐका, आपल्याला काही कंपोनेंट्स लिहावे लागतील इथे. द फोर्स F acting on the frame has a magnitude of 500 Newton. Is to be resolved along two components acting along strut AB and AC. या दोघांच्या डिरेक्शन मध्ये करायचं AB आणि AC. Determine angle theta so that component along AC is 400 Newton. So AC चा component दिलाय त्यांनी which is 400 Newton. पहा कसं करतोय मग मी. So I'll write FAC which is given now 400 Newton. AB ची डिरेक्शन अशी असणार बघा, म्हणजे AC इकडे असेल तर AB इकडे असेल. करेक्ट. मग मी कसं बनवणार आहे चेक करा. मला अँगल्स लागतील. हा 30 आहे, हा 90 म्हणजे हा 60, हा 60 हा थिटा म्हणजे हा 120 मायनस थिटा, बरोबर ना. 180 मायनस 60 मायनस थिटा. आता मी ही फिगर रिड्रॉ करतो, बघा कशी करतोय. तर हे 500 न्यूटन आहे असं. करेक्ट. रिझल्टंट एक कंपोनंट इकडे विच इज FAC. हा FAC आणि किती दिलाय 400 दिलाय. करेक्ट. इकडे येणारे AB ही लाईन ऑफ ऍक्शन AB ची आहे. सो म्हणजे हा असणार FAB. अँगल्स लागतील. हा अँगल किती थिटा AC आणि रिझल्टंट मधला अँगल थिटा. हा आहे 120 मायनस थिटा. आणि आता हा पॅरलेलोग्राम पूर्ण करूया. आणि याच्या पुढची प्रोसेस मी सांगण्याची गरज आहे का? शुड आय एक्सप्लेन नेक्स्ट प्रोसेस? सांगायला हवी. हा थिटा असेल तर हा थिटा, हा 120 मायनस थिटा म्हणजे हा 60, बरोबर ना. करेक्ट. आणि हे जर 400 असेल तर हे सुद्धा किती 400. अप्लाय साइन रूल अँड गेट आन्सर. करून टाका लगेच आणि मला सांगा काय मिळत आहे. लगेच करून टाका आणि मला सांगा काय मिळत आहे. येस. आणि फोर्स किती आलं FAB? या इट्स 559 और 560. या 560 इज द करेक्ट आन्सर. ओके. येस 560 मिळालं सगळ्यांना. सो सगळ्यांना आजचा साइन रूलचा पार्ट कळला का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस साइन रूल पार्ट टुडे? सगळ्यांना आजचा साइन रूलचा पार्ट कळला का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस साइन रूल पार्ट टुडे? येस. So in the next class, I will go for next type, and that is law of parallelogram, not like 11th or 12th physics, little difficult. Okay, थोड़ा difficult असणार. Cases same आहेत पण थोडा difficult. आणि त्याच्यानंतर आपण जाणार आहोत resultant of multiple forces. Okay, so we'll continue with the same timing tomorrow for M1. आपण ते M1 घेऊ आणि मग mechanics. Okay, so चलो, thank you very much and have a great day ahead. Thank you all.